हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज फॉर स्कूल पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कशन करदे थी जे गांधींकर दक्षिण आफ्रिका रे किभଳି भावरे तांकर राजनैतिक कैरियरटी थिला से जनकर केस लढ़िया पाई जाइथिले किंतु निजे सेठी गोटे दल गठन कले दल गठन करी किभଳି तांकर आईन रो विरुद्ध रे आंदोलन कले से विषय आमे प्रीवियस क्लास ऑलरेडी डिस्कशन कर देइछे। आज जो दुईटा इंपोर्टाट सत्याग्रह विषय पढ़ा आंदोलन विषय पढ़ा सी हूँ प्रथम भारत में गांधी द्वारा सृष्टि होता आंदोलन गोटे हूँ चंपारण आंदोलन आ गोटे हूँ खेड़ा आंदोलन गोटे बिहार में होता बेले आ गोटे गुजरातर खेड़ा चंपारणटा हूँ बिहार ताल देखा चंपारण आंदोलन कौन खेड़ा आंदोलन कौन से विषय में डिस्कसन करवा पूर्व पुणी थे मन पकई दूसरी आपको जब भिडियो पर्यटन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी ता सहित बेल आइकन को प्रेस करने को जमार भूलु ना कारण बेल आइकन प्रेस करने द्वारा ही समस्त यूट्यूब आमर समस्त प्रथम भिडियो जो अपलोड होची आगे तुम पाखे पहुँच तेणु समय नष्ट न करी आगे तुम पढ़ ओके से तार प्लस पॉइंट सब भल प्लस पॉइंट हो सहीटा ओके देख ये चलो विषय वस्तु आरंभ करवा। प्रथम विषय वस्तु हूँ चंपारण आंदोलन 1917 मसीहा चंपारण कौन होता ना चंपारण हूँ बिहार गोटे जगह सेठी गोटे व्यवस्था था तीन काठिया व्यवस्था कौन ना पिला माने सेटारे से टाइम रे इंग्रेज सरकार इंग्रेज जो आमर ब्रिटिश रे अधिक परिमाण रे नीलर व्यवसायटा बहुत भल चलता कौटी इंग्रेज रे कारण नीलर चाहिदा से भल था जो पेंट टाइप रो जो कहते नील सीटा चाहिदा था कौटी ब्रिटिश रे ब्रिटेन में तार चाहिदा था तेणु तार प्रोडक्शन जिते अधिक हम ब्रिटेन गवर्नमेंट से लाभ हम तेणु से कौन करा ना जो जमी जहाँ सब भारतीय मान जो जमी दि जाऊला तो इंग्रेज मान प्रथा चलता भारतीय मान जो श्रमिक आम जो चाषी से किसी पर्टिकुलर जमी दि जाऊला तादू किसी टैक्स नहीं जाते किए इंग्रेज सरकार तेणु तार 20 भाग रु 3 भाग जदि टोटाल प्लॉटा 20 भाग हुए ताधरू 3 भाग तुम कौन कर ना नील उत्पादन करने बाध्य कर इंग्रेज मैंने बाध्य करते ना जी तुम चाष करुच ताधरू जदि से टोटालटा 20 भाग हुए मो कथा बुझ 20 भाग रु 3 भाग तुम मस्ट कौन उत्पादन कर नील उत्पादन कर नील उत्पादनकारी जो मैंने थे वृक्षरोपण करुले से वृक्षरोपण करुले बुझिया को टिके प्रोब्लेम अच्छे देख ये मुझे तुम बुझे यहीटा धर मन कर प्लट ओके ये है 20 भाग मुझे 20 भाग मन कर ये टोटाली 20 भाग ये है केते भाग 3 भाग यही नील उत्पादन हम नील उत्पादन हम जे किंतु उत्पादन करेंगे कि से चाषी करेंगे कारण एतिक परसेंट तो चाषी कर तार निज शस्य उत्पादन करना एठी जो वृक्षरोपणकारी नील वृक्षरोपणकारी चाष कर टैक्स ये करते कौ मैंने इंग्रेज मैंने फिक्स्ड टैक्स माने जेतिकी टैक्स दवा कथा सेतिकी टैक्स तुम दब से ये प्रोसेसटा धीरे धीरे चलता है। प्रोसेस को आम 3 काठिया प्रोसेस बोली कहुए आम कहू 3 काठिया व्यवस्था तुम एतिकी जमी तुम सबूक शस्य नहीं किंतु शस्य तो ये 3 भाग काटिक एतिक टोटाल टैक्स दब ता सहित जो नील उत्पादन कर तुम टैक्स दब माने गोटे जमी उपर से भाव कौ रेट्रे से टैक्स नौले से व्यवस्था को आम कहू 3 काठिया व्यवस्था से चलला से प्रोसेस चलता धीरे धीरे नीलर चाहिदा कौन है ना ह्रास पाईगला कौटी ब्रिटेन नील एत खोजालान तापर कौन है जब नील खोजा न गला ताले ये कौन नील प्रोडक्शनटा ये बंद हो गला इंग्रेज मैंने नील को एत प्रोडक्शन कले जदिव तुम ये नील प्रोडक्शन न कल ता बाद से माने कौन कर टैक्स नौले जी प्रोडक्शन होता से पुणी कौन जी टैक्स प्रथम नील उत्पादन करके नौले नील उत्पादन ह्रास पाइला से टैक्स नौले जो थे चाषी मैंने भारी असंतोष प्रकाश कले कारण देख गोटे जगार तुम मन कर आज 1 लाख टଙ୍କା दरमा पाउच 2500 टଙ୍କା टैक्स एकार देल काली जब मन कर से पैसा तुम कमिकी 30,000 होगा 25 टଙ୍କା टैक्स दब कि से जी तुम फिक्स अमाउंट अच्छी तुम मन कर तुम टंकार 10% तुम टैक्स दब कि तुम टोटाल अमाउंट 5% टैक्स दब तेणु अमाउंट जी हम से 5% हिसाब कर 1 लाख टଙ୍କାର 5% आउ 35,000 टଙ୍କାର 5% के एका हो पार कि ना जब 1 लाख टଙ୍କା 2500 टଙ୍କା दौला बेले जब 30,000 टଙ୍କା कौन 2500 टଙ୍କା दबाटा ठीक कि किंतु से जिन गुड़ाक ये होता जहाँफल कि जड़े लोक से चंपारण स्थानीय जड़े लोक ता ना हूँ राजकुमार शुक्ला सी कौन कले ना गांधीजी को अनुरोध कले कले आसतु आमर ये प्रोब्लेम होची आ विरुद्ध में तुम किछिटा पदक्षेप नब आंकरी अनुग्रह क्रमे ये आसी किए गांधी आसी चंपारण आसला आसला चाषी मान सहित कथा
କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ସେଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 25% ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଧିକ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କମିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ସେତିକିରୁ 25% କ'ଣ କଲେ ସେ କାହାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଇଏ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଚମ୍ପାରନ ଘଟଣା। ବୁଝିହେଲା। ଚମ୍ପାରନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚମ୍ପାରନ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେଲ ତାହେଲେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ହେଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଡାକିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯଦି ତୁମ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି ତୁମ ଉପରେ କିଏ ତୁମ ପାଖ ଲୋକ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତୁମ ସରପଞ୍ଚ ଡାକୁଛ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାଂଗଠନିକ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଂଗଠନିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିକି ସେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥା ଚମ୍ପାରନ। ତାପରେ 1918 ମସିହାରେ ସେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରେ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟର ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ଖେଡ଼ା ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆର ଠିକ୍ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି ଆଉ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା 1/4 କମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କାହିଁ ଲେଖିଲି ନା ଦେଖ ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖେଡ଼ାର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଚାଷ ଜମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ତାର 1/4 ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ତାର 1/4 ନିୟମ ଅଛି ତାର 1/4 ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା ଫସଲ ଟୋଟାଲି ହେଲାନି ତାହେଲେ 1/4 ଆଣିବ କେଉଁଠୁ ଜମିକି କାଟିକି ତ ଦେବ ନା। ଯେଉଁ ଶସ୍ୟଟା ତୁମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତ ସେଇ ଶସ୍ୟକୁ ବିକିଲା ଶସ୍ୟକୁ ଅମଳ ପରେ ତାର 1/4 1/4 ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ନିୟମ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଆଇନ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଲୋକର ସେଠି 1/4 କମ୍ ଦେଇପାରୁନି ବା ଶସ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଥିରେ ତା ଟ୍ୟାକ୍ସର 1/4 ଆମେ କମେଇକି ରିସିଭ୍ କରିବୁ ତାଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ତୁମର 100 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ 25 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଉଥିଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ। ମନେକର କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଜମି ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଠି ତୁମେ 2 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଆଣ ନାହିଁ କି 25 ଟଙ୍କା ଆଣ। ତ 25 ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠି ଦେବ? ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା କମେଇଛି ହଁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ। ଜଣେ 10 ଟଙ୍କା କମେଇଛି 25 ଟଙ୍କା ଦେବା ସମ୍ଭବ କି? ତେଣୁ ଏ ନିୟମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଫୋର୍ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏକୁ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣୁଥିଲେ ସେତିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ଜୁଲୁମ କଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ନାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରେ ବାଧ୍ୟ ଆ ପାଖରୁ ଆଣେ ତା ପାଖରୁ ଆଣେ ତାପରେ ଋଣ କଲେ। ଋଣ କରିକି ଯେତେ ସୁଝିଲା ପରେ କ'ଣ ଫସଲ ଜିନିଷ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ହେବାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଧାନ ସିଜିନ୍ ଆସିଲାଣି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନରେ ପାଣି ପଶିଲା କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର କରିବା ନାଇଁ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେ ସେ ଦେବ କେଉଁଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଋଣ କରିବ। ଚାଷୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠୁ କିଏ ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁଲାଲ ୟାଜ୍ଞିକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ୟାଜ୍ଞିକ ହେଉଛି ତା ନାଁ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଆ ହେଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କ'ଣ କଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଁ ସେଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଅଟକେଇଲା କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ଆଲାଉ କରିବୁନି। ଯେମିତି ଆମର ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ହତ୍ରାସ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥିଲେ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଟକାଉଥିଲେ ଯେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା କାରଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ତୀବ୍ର ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ କାରଣ ଆଙ୍କର ପୂର୍ବର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ନା। ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେଣି ନିର୍ବାଚନ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେଣି ରାଜନୀତି କଲେଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବ ମାନେ ଲୋକ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ଲୋକ ତାପଟେ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଥିଲା। ଯଦି କହିଥିଲା ତୁମେ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କିଛିଟା କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଁ ମାରିଥିଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଯେତେ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସହିତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଜାଣିଥିବ କାବଡ଼ିଆରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ସିଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ ତରିକା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ କେମିତି ସୁଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ହେବା ତାକୁ ପାଇଁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ତାଙ୍କର ହେଲେ। ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କ'ଣ
ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଫଲୋଅର ମାନେ ତୁମ ଯେଉଁ ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଫଲୋଅର ମାନେ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ତୁମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋଅର ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଜାଗାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିଲେ କିଏ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ଚମ୍ପାରନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖେଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗଲେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ମଜାଦାର। ମୁଁ କହୁଛି 100% ତମର ମନେ ରହିଯିବ ଖାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବୁଝାଉଛି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ବୁଝ। ଏଠି ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚାଷୀ ଉପରେ ସବୁଠି ଚାଷୀ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଚାଷୀ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତ ରାଜୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ତ ଚଳିଗଲେ। କେବଳ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଚାଷୀ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଚାଷୀ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେସ୍ ଅନ୍ ଚାଷୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଫାର୍ମର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇଟା ହେଇକି ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥା ଏଥିରେ ବି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ବି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇ 25% ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ ରୁଲ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏକ୍ସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ନେଲେନି। ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ବି ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ପୁଣି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯିବି।